بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درویش اور اس کا ایک مرید شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر خدا کی یاد میں مصروف رہتا اور مرید آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا۔ وہ صبح و شام انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتا: اے میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور کمزور انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر لمحہ بھوکے اور تنگ دست لوگوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیواؤں اور کمزور لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا اور عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ رشوت خور اور بد دیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزائیں دوں گا۔ مظلوم مجھے اپنی ڈھال سمجھیں گے اور ظالموں کی میرے نام سے ٹانگیں کانپ جائیں گی۔ میں نیکی اور بھلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ کم سن مرید کو اس بات کا یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا۔ مرید جوان ہو گیا اور نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے۔ رفتہ رفتہ مرید کے اعتقاد میں فرق آنے لگا، یہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو مرید اس کے قریب بیٹھنے کے بجائے چند قدم دور جا کر بیٹھ جاتا اور دبی زبان سے یہ دعا کرنا شروع کر دیتا: میرے پروردگار، اب میرا مرشد بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں اور دانت گر چکے ہیں، بینائی بھی جواب دے چکی ہے۔ اب وہ مجھے تخت کے بجائے قبر کے زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہشات کے الٹ ہوگا۔ میں سچے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں غریبوں کو اور زیادہ غریب اور بے بسوں کو اور زیادہ بے بس اور مظلوموں کو اور زیادہ مظلوم بنانے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں تو مرید چھپ چھپ کر دعائیں کرتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور کچھ دنوں بعد اس کی یہ حالت تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی قریب بیٹھ کر بلند آواز میں اپنی دعا دہرانی شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا: اے میرے پروردگار، اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ مرید کہکا لگا کر کہتا کہ اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدکاری کا جھنڈا بلند کروں گا۔ درویش کہتا: میرے خزانے سے معذور اور بیمار لوگوں کو وظائف ملیں گے۔ مرید کہتا: میں ان پر سخت جرمانے عائد کروں گا۔ درویش اسے ڈانٹ ٹپٹ کرتا، لیکن مرید اس کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہتا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے کئی دعوے دار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھا کر میدان میں آ گئے۔ وزیر نے راتوں رات تمام دعوے داروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کو خانہ جنگی سے بچانے کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی، اور وہ یہ کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور صبح باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستک دے اسے ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ یہ تجویز اتفاق رائے منظور کی گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا مرید بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کے بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا اور اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ پہرے داروں نے دروازہ کھول کر اسے سلامی دی اور اسے ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے گئے۔ نئے بادشاہ نے
तख्त पर रौनक का फरोज होते ही ये हुक्म जारी कर दिया कि मेरी सल्तनत में जितने दरवेश और फ़कीर हैं उन्हें बिना किसी तख़ीर के गिरफ़्तार कर लिया जाए। इस हुक्म की तमील की गई, लेकिन खुशकिस्मती से नए बादशाह के मुर्शिद को किसी तरह ये पता चल गया कि उसके होशियार मुरीद की दुआ कबूल हो गई और वो सरहद पार करके किसी दूसरे मुल्क चला गया और अपने मुरीद की कैद से बच गया। उधर उस मुरीद यानी नए बादशाह ने उस शाही खजाने पर कब्जा कर लिया और अपने तमाम अहलकारों की तनख्वाहें कम कर दी और गैर ज़रूरी मुलाजमों को महल से निकाल दिया। और फिर मरहूम बादशाह जो मर चुका था उसकी तस्वीरें महल से उतार कर उन्हें आग लगाने का हुक्म दे दिया। जब मरहूम बादशाह की बीवी और उसकी बहन को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन वो बेबस थी, कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए खामोश रहीं। उन्हें डर था कि कहीं ये नया बादशाह उन्हें महल से ही ना निकाल दे। नए बादशाह को मरहूम बादशाह की बहन पसंद आ गई और उसने ज़बरदस्ती उससे शादी कर ली और फिर वो अपने तमाम वादे दयानतदारी से पूरे करने लगा। नहरों का पानी बंद कर दिया गया और तालाब गलाजत से भर दिए गए। चोरों और डकैतों को जेलों से निकाल कर हुकूमत के काम सौंप दिए गए। नेक और खुदा परस्त लोगों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती थी, जिन्होंने एक कम ज़रफ़ को उस मुल्क के तख्त पर बिठा दिया था। जब नए बादशाह के मज़ालिम की इंतहा हो गई तो आवाम के रहनुमाओं ने उसे नए बादशाह की पिछली ज़िंदगी के बारे में पता करवाने का फ़ैसला किया। उनको नए बादशाह के फ़कीर उस्ताद के बारे में पता चला। वज़ीरों और रहनुमाओं का एक वफ़द फ़कीर की खिदमत में हाजिर हुआ और उससे दरख्वास्त की कि खुदारा हमें इस बलाए नागहानी से निजात दिलाइए। उम्र रसीदा फ़कीर अपने कम ज़रफ़ मरीद के पास जाने से घबराता था, क्योंकि उस मरीद ने उसे धोखा दिया था। उधर बादशाह की बीवी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, जो कि उम्मीद से थी। अगले रोज़ जब बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ था कि एक मुलाजम आया और कहने लगा, बादशाह सलामत, एक बूढ़ा शख्स जो खुद को आपका उस्ताद बताता है आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने कहा, उन्हें इज़्ज़त और एहतराम से ले आओ और बिठाओ। बादशाह ने जब अपने फ़कीर उस्ताद को देखा तो उसे अपना माजी याद आ गया। फिर कहका लगा के बोला, बताइए उस्ताद जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। फ़कीर बादशाह की बात सुनकर बोला, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ इस राया के लिए आया हूँ, इनके लिए रहम की भीख मांगने आया हूँ। तुम इक़्तिदार और तख्त के नशे में वो ज़माना भूल गए हो जब तुम भीख मांगा करते थे। खुदा से डरो, ये सब कुछ मिट जाने वाला और फ़ानी है। अगर हो सके तो मरने से पहले कोई नेक काम करो। बादशाह ने तलखी से जवाब दिया कि हाँ, मुझे सब याद है कि ये लोग मुझे किस तरह जलील और रुसवा किया करते थे, और भीख तो नहीं मगर गालियाँ ज़रूर दिया करते थे। और मोहतरम उस्ताद, आप मेरी बर्दाश्त का इम्तहान लेने की कोशिश ना करें। ये आपकी खुश नसीबी है कि आप मेरे उस्ताद हैं और मैं आप पर हाथ डालते हुए घबराहट महसूस करता हूँ। और मुझे जी भर के गालियाँ दे सकते हैं, बुरा भला कह सकते हैं, मगर खुदारा मुझे इन लोगों पर रहम करने के लिए मत कहिए। आपको याद होगा हम दोनों एक ही वक्त में दुआएं मांगा करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी दुआ कबूल ना हुई और कुदरत ने मुझे इनका बादशाह बना दिया। अगर इन लोगों के अमाल ठीक होते और खुदा को इनकी भलाई मंजूर होती तो मेरे बजाय आज आप इनके बादशाह होते। लेकिन ये बदबख्त थे, इन्हें अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं थी। जालिम कौम को हमेशा जालिम हुक्मरान ही मिलते हैं और कुदरत ने इनके बुरे अमालों के नतीजे में मुझे इनका बादशाह चुन लिया। अब मैं मरते दम तक अपनी बातों पर कायम रहूँगा। हाँ, अगर कुदरत को इनकी गिरियाजारी पर रहम आ जाए और मेरी ज़िंदगी के दिन कम हो जाएं तो और बात है, वरना मेरी तरफ से कोई कोताही ना होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।